শুভ দুপুর। আমন্ত্রণ ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতির সবশেষ সংবাদ ও বিশ্লেষণ নিয়ে নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন নিটোল টাটা বিজনেস আওয়ারে। সাথে আছে আমি বাবু কামরুজ্জামান। রবি থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর 1টায় প্রচারিত হচ্ছে এই অনুষ্ঠান। গোটা আয়োজনে দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সবশেষ খবর ছাড়াও থাকছে খবরের বিশ্লেষণ। এছাড়াও শেয়ার বাজার ও মুদ্রা বাজারের আপডেট সহ জানাবো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হালচাল। দর্শক, শুরুতেই কাতারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য রাখছেন ইকোনমিক ফোরামে। আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে। But yes, of course, we are looking for alternative like renewable energy, solar panel, and other how to continue our progress that we are looking forward. And looking for more supplies of LNG from Qatar as well, like the long list of countries. Well, with Qatar, we have, relationship for a long time, and we buy LNG from Qatar. We have long-term agreement, and that will, I hope that will continue. But I know there is a lack of energy, and fuel is crisis. There is a crisis, a tremendous crisis all over the world. But now the oil producing country, there is a tremendous demand. It is true, but because we have already long-term agreement, so it will continue. I am very much hopeful. We know that countries like India have been seeking oil from Russia at a much cheaper price. Is Russia a possible supplier for you? Well, from Russia we never bought oil, but might you consider? Well, wherever it is available and who will give a comfortable price, definitely we will avail that. Why not? Listen, our foreign policy is very clear. I just want to tell the audience that Bangladesh foreign policy is friendship to all, malice to none. So with everybody we have very good relationship. And another thing I want to mention, that yes, country to country maybe have conflict, but we never poke our nose to that. We never, play a partisan role. We need to develop our country. We need to fulfill our people's demand. We need to develop country so that our people get a better life, a developed life. And we have a targeted plan. Now, we just recently graduated from LDC. In 2026, we will start that as a developing country, we will start our program. Yes, 2030 SDG, we have taken many programs to fulfill the SDG, UNG program. And I'm very much confident that yes, we can do it, we will do it, yes. Side by side, we have our own program. Like 2041, we want to develop our country as a developed country and a smart country, because the ICT digital device and technology, we started training our people, we are working. So for our development and for the cause of our people, for giving a better life for our people, we are ready to avail everything from where it is possible. Prime Minister, I want to touch on the upcoming elections, which need to be held by January 2024. You've been in power for, I think, about 14 years now. How much more longer do you think you'll be in power? As long as my people want me, because I am working for people. I am working for people, you see. My father had a dream. He wanted to give these people a better life. So this is my aim. Our people should not suffer from hunger, suffer from malnutrition, suffer from
lack of housing or education or healthcare or so. I want to ensure, already we have done, in our humble way, at least their basic need within these 14 and a half years. Now we are able to fulfill their basic needs. Our poverty level, it was 41%, 41.5% in 2006. Now, the 2022, we reduced it to 18.7%. Our extreme poverty level, it was 25.5%. Now we reduced to 5.6%. And I hope within 2-3 years, there will be no extreme poverty. But countries like the US have come out to say they would like to see a freer and fairer election, and the opposition has come out to say that as long as you're in power, they're unlikely to be part of the election process. How is it going to be freer, fairer, and more participatory? Listen, in our country, after 75, when my father was assassinated, after that the military dictator took over power, and that time they jeopardized all electronic process. The election was just a game. It is our struggle. In 81, when I returned home, because 75, I told you that me and my sister and myself, we were abroad. So we lived abroad as a refugee. That was actually a refugee life. But in 1981, when my party, Bangladesh Awami League, elected me as the president of the party in my absentia when I returned home. Since then, we started struggling for democracy, for people's voting right, people's right to vote. That means they should have right to exercise their adult franchise. So it is our struggle to ensure free, fair election, and we did it. During our time, every election, yes, some opposition may raise the question, but the opposition position, at present, the main opposition, that party was constituted by a military dictator. They first capture power, then they form this party. In 2008 election, nobody could raise any question about the election, but that election, what was the result? Now this party, who is raising this point, that party get only 29 seats out of 300 seats in our parliament. So this party, they had 20 party alliance, so they get only 29 seats. So I am here to ensure our people's voting right, because people should decide who will run the country. It is people's power. So I want to ensure people's power. I am here not to grab power. Rather, I want to power our people that they should have the right to choose their government. So under our government, definitely election will be free and fair. Why not? Now, some parties said they will not participate. How they can participate? Because during their time, countries suffered a lot. Our people suffered. That time, the terrorist activities increased. Every year, there was a corruption, nepotism. So exploitation. They never bother for people. It was very difficult for our people to get one meal per day. That was their situation. When my party came back to power, since then we ensure everything for our people. So now, election, it is people's right. What we have done, now people understand that. If they vote for us, I am here. If they don't, okay, fine. Now,
during our time, there are many by-elections, local elections. You can see who is getting problem, who is not. But every election, some incident may take place. Now you mentioned about the US. So now you just think about the US president election. Mr. Trump still didn't accept the result. What they can say now? So, already we ask everybody, whoever want to send, even if they want to send observer, they can do it. So I can tell you that I am here to ensure my people's democratic right, voting right, and it is our struggle. And through my struggle, so many times I face the odd situation you cannot imagine. Yes, I survived. I don't know. Allah has given me, maybe Allah has given me some job to do. Till that time, I know I am here because I lost all my family member. I cannot forget that. Even I didn't get justice. So I am here to serve my country, my people, that they should live a better life, a prosperous life. Bangladesh, we liberated, so Bangladesh would be a developed country. That is my aim. So why I should, try to jeopardize people's rights? We have established. So they should think about it. So definitely election will be free and fair. And now, the party, I told you, there's a military ruler, they constitute those party, or the war criminals party, or the killers of our parents' party. They may not feel comfortable, but other people, there are many other parties. Those parties will participate in the election. Right. Yeah, so I don't understand why they raise this question time and again. On that note, we have to end the conversation. Prime Minister, we thank you so much for your time today. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. দর্শক, কাতারে প্যানেল আলোচনায় কথা বলছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সেখানকার কথা আমরা শুনছিলাম। এবারে যাচ্ছি ব্যবসা বাণিজ্যের খবরে। ব্যাংক খাতের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি ও সুশাসনের অভাব, এমন মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার। সকালে তিনি বলেন, দেশের ব্যাংক খাতে এরই মধ্যে যে বিস্তর দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে সেগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করা না গেলে এ খাতে আস্থাহীনতা দেখা দিতে পারে। রাজধানীর একটি হোটেলে অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ লিমিটেড এবিবি আয়োজিত ব্যাংকিং অন ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আজ কথা বলেন তিনি। বলেন, ব্যাংকের ৭৫% লেনদেন এরই মধ্যেই ডিজিটালি সম্পন্ন হয়। ২০২৭ সালের মধ্যে ক্যাশলেস বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি। দুদিনব্যাপী এই সামিটে বাংলাদেশের ৪৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ১৫০ জনের বেশি কর্মকর্তা অংশ নিয়েছেন। In last decade, we have observed a shift from manual to digital, from reactive to proactive, and from legacy banking to disruptive, innovative banking in our financial sector. দর্শক, প্রপার্টি ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ নিয়ে রাজধানীর হোটেল লেকশোরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সিপিডির অনুষ্ঠান এবং কর কাঠামো নিয়ে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে। সেখানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্যানেলিস্টরা রয়েছেন। আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সিপিডির অনুষ্ঠানে। And possibly increase of a fair taxation on immovable properties, being land and being real estates. I compliment all the participants for the questions and their intervention, I think, and I hope this will actually be a serious reflection for the government institution involved, and I thank you all for being here. Thank you, Maurizio, for bringing out these points. Importantly, that various commitments under the WTO, and also you have mentioned some initiatives taken by the European Union. Thank you for those valuable points.
সো আমাদের সাথে এখন আমরা আমাদের যে আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি এমপি, মেম্বার পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি অন মিনিস্ট্রি অফ ল, জাস্টিস অ্যান্ড পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স, উনি রয়েছেন। উনি আমাদের আজকের সর্বশেষ বক্তব্য দেবেন। ধন্যবাদ। অসাধারণ একটি প্রোগ্রাম আমি আজকে অ্যাটেন্ড করলাম, অনেক কিছু শিখলাম। আই ওয়াজ এ ফুল টাইম লয়ার, দেন বিকেম এ হাফ লয়ার, এখন সেটাও রাখতে পারছি না। বাট তখনও আমার বন্ধু মাহফুজ এখানে আছে, ও খুব ভালো লয়ার, আরও দুজন বন্ধু এখানে দেখতে পাচ্ছি। তো তখনও আমরা বলতাম ট্যাক্স ওয়াজ নোন অ্যাজ মোস্ট ডিফিকাল্ট জুরিসপ্রুডেন্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তো সেই মোস্ট ডিফিকাল্ট জুরিসপ্রুডেন্সের একটি অংশ ডক্টর দেবপ্রিয় অত্যন্ত সহজবদ্ধভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। যদি সিম্পলিসিটির জন্য কাউকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া যায়, তাহলে এটা আমার ডক্টর দেবপ্রিয়কে দেওয়া উচিত। কঠিন জিনিস সহজ করে বলার অসাধারণ ক্ষমতা ওনার আছে, এবং যে ইস্যুসগুলো উনি রেইজ করেছেন ডেফিনেটলি এগুলো সর্বজন স্বীকৃত। দু একটি বাদে কোনো বিষয়ে কোনো ডিবেটেরই সুযোগ নাই। তারপরে সেটা হবে কি না আমার ব্যক্তিগত অভিমত, তারপরে সেটা নিয়ার ফিউচারে হবে না। এইখানেই আমাদের রাষ্ট্রের একটা বড় সমস্যা। খুব সহজ পলিসি, খুব সহজ রিফর্মগুলো হতে চায় না, কারণ এখানে একটা ট্রায়ও কাজ করছে। দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ, দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী, দুর্নীতিবাজ আমলা। এই ট্রায়োটা ঠিক সেই পলিসিগুলোই নেয়, সেই ইনভেস্টমেন্টগুলোই করে যেখানে দুর্নীতির সুযোগ আছে। এবং আমাদের সংবিধান ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট পিস অফ লেজিসলেশন বাংলাদেশ হ্যাড এভার প্রডিউসড, কোনো সন্দেহ নেই। ইগ্যালিটেরিয়ান কনস্টিটিউশন ডিপলি এমবেডেড উইথ অ্যাম্বেদকারিজম, যেখানে ইকুয়ালিটির কথা বলা হয়েছে, ইনইকুয়ালিটি রিমুভের কথা বলা হয়েছে, ডিসপ্যারিটি রিমুভের কথা বলা হয়েছে, লেভেল আপের কথা বলা হয়েছে, ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটিকে এগিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, এবং ডিউটি হিসেবে বলা হয়েছে পাবলিক সার্ভেন্টরা সবসময় জনগণকে সার্ভ করবে, জনগণ সহযোগিতা করবে, ল মানবে। এই অসাধারণ অ্যাভানগ্র্যান্টেড প্রভিশনস অফ দ্য কনস্টিটিউশনগুলো সবই মেয়ার ফর্মালিটিস হয়ে যায় একসময়। এবং এগুলো কিভাবে করবে সরকার বা রাষ্ট্র, তার মধ্যে একটা অন্যতম অবশ্যই কর ন্যায্যতা নির্ধারণ করবে, স্বচ্ছতা এনশিওর করবে, এবং একটা ইকুইলিব্রিয়াম ক্রিয়েট করবে, সরকারকে ওয়েলফেয়ার পলিসিতে সহযোগিতা করবে। তো সেখানে আমরা আজকে 50-60 বছরেও একটা উন্নত কর ব্যবস্থা ডেভেলপ করতে পারিনি। আমাদের অর্থনীতি উন্নত কর নির্ভর না হয়ে একটা অনুন্নত লোন নির্ভর অর্থনীতির দিকে ধাবিত হয়ে যাচ্ছে। দর্শক, আমরা সিপিডির কর কাঠামো নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, প্রপার্টি ট্যাক্সেশন নিয়ে সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে। আজকে আমরা সংবাদ বিশ্লেষণ করতে চাই বাজেট ও কর কাঠামো এই শিরোনামে। আমাদের সঙ্গে একজন অতিথি যুক্ত রয়েছেন, আমাদের সঙ্গে ডক্টর জামালউদ্দিন আহমেদ, অর্থনীতিবিদ যুক্ত রয়েছেন। আমরা সিপিডির এই আলোচনার পাশাপাশি এই বাজেটের কর কাঠামো নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমরা স্বাগত জানাতে চাই ডক্টর জামালউদ্দিন আহমেদ আপনাকে নিউজ 24 বিজনেস আওয়ারে। আপনার কাছে শুরুতেই যে প্রশ্ন, আমরা সিপিডি আজকে যে অনুষ্ঠানটি করছে প্রপার্টি ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ, এবং সেখানে কিন্তু প্যানেলিস্টরা কথা বলছেন, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের যে সবথেকে বড় যে বিষয়টি, আমরা এখনও ট্যাক্স নেটের ক্ষেত্রে বাড়ির মালিকদেরকে কতটা আনতে পেরেছি এবং করজাল কতটা বিস্তৃত করতে পেরেছি। সার্বিকভাবে আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে এই যে প্রপার্টি ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ, সেটি আসলে বাস্তবায়ন কোন পথে বাংলাদেশের, এবং এর ক্ষেত্রে অনেক জটিলতার কথা আমরা শুনতে পাই। এর সিম্পলিফিকেশন কত দূর? ডক্টর জামালউদ্দিন আহমেদ। ডক্টর জামালউদ্দিন, কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? ডক্টর জামালউদ্দিন, আপনি সম্ভবত শুনতে পাচ্ছেন না। আশা করি আমরা বরং বিরতি থেকে ফিরে এসে আপনার সাথে আবারও যুক্ত হব। অন্যান্য সংবাদে যাচ্ছি। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে শিগগিরই সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা। গতকাল মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্সের গুলশান কার্যালয়ে এক সভায় তিনি কথা বলেন। সভায় এমসিসিআই সভাপতি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, করোনা মহামারী ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব সত্ত্বেও বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে, যার প্রমাণ সাম্প্রতিক সময়ে দুই দেশের মধ্যে সড়ক ও রেলপথ সংযোগ প্রকল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক সহ আরও বেশ কিছু প্রকল্প। I would request upon to His Excellency that whether we can do the trade by swiping these two currency, that is Bangla Taka in Indian rupees, without the involvement of
third currency. In that case, the bilateral trade will increase it by many-fold. New infrastructure such as Maitri Setu, connecting Sabroom in Tripura and Ramgarh in Bangladesh, and laying of railway sidings at Benapole are some examples whereby we are strengthening our connectivity links. So will the Ashuganj, Akhora and Ramgarh Barayar Hat road projects, which are currently under implementation. দর্শক, নিটোল টাটা বিজনেস আওয়ার্ডের সময় হলো একটা বিরতি নেবার। ফিরছি শেয়ার বাজার আপডেট ও ব্যবসা বাণিজ্যের আরও খবর নিয়ে এবং সংবাদ বিশ্লেষণ করব। আশা করি আলোচনার সাথে থাকবেন। দর্শক, আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিটোল টাটা বিজনেস আওয়ার্ডে। সাথে আছি বাবু কামরুজ্জামান। এবারে সংবাদ বিশ্লেষণ করতে চাই বাজেট ও কর কাঠামো নিয়ে। আমাদের সঙ্গে ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ যুক্ত হয়েছেন। আমরা এবার আবারও চেষ্টা করছি, এর আগে যান্ত্রিক কারণে আমরা তার কথা শুনতে পাইনি। ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ, স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ 24 বিজনেস আওয়ার্ডে। আশা করি আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন। আমরা সরাসরি প্রশ্নে যেতে চাই, স্বল্প সময় আলোচনা করতে চাই। মূলত সিপিডির একটি অনুষ্ঠান আজকে হচ্ছে, সেখানে আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম। প্রপার্টি ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ। আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে বাংলাদেশের আসলে এই মুহূর্তে যে কর কাঠামো, কর ব্যবস্থাপনা, সেখানে আমরা আসলে প্রপার্টি ট্যাক্সেশন কতটা সিম্পলিফিকেশন করতে পেরেছি বলে আপনার মনে হয়? জি দেখুন, ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি থেকে গত কয়েক দশক ধরে এটা নিয়ে দাবি জানাচ্ছি যে বাংলাদেশের যে সম্পদ কর, এটা কার্যকর না, এবং এটাকে কার্যকর করার জন্য এখান থেকে বিরাট একটা রেভিনিউ আসতে পারে। যেমন আপনি ধরেন ধানমন্ডি গুলশান বনানীতে আগে আপনার একতলা বিল্ডিং ছিল, সেটা এখন 20 তলা বিল্ডিং হলো। এর যে হোল্ডিং ট্যাক্স, এগুলা কিন্তু আমরা কালেক্ট করতে পারতেছি। সম্পদ, এই যে সম্পদটা সৃষ্টি হলো, এই সম্পদের উপরে কিন্তু আমরা ট্যাক্স কালেকশন করতে পারতেছি না, যে এখান থেকে একটা বিরাট পরিমাণ টাকা আদায় করতে পারে। এখানে বর্তমান যে ট্যাক্স সিস্টেম আছে, এই ট্যাক্স সিস্টেমে দিয়া এটা সম্ভব না। এবং এটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানির আমলে, কেরানি দিয়া যখন দেশ চালাইতো, তখন আপনার এই কেরানিগুলা যে সমস্ত আইনগুলো বানাইছে, এই আইনের কিন্তু এখনো আপডেট করা হয় না। যে কারণে বাংলাদেশ কিন্তু হিউজ পরিমাণ আপনার এই ট্যাক্স থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমরা আশা করি যে ক্রমবর্ধমান যে শহর এবং আবাসিক এলাকা, আরবানাইজেশন ডেভেলপমেন্ট, এই সমস্ত কারণে আমাদের যে সম্পদ করের যে আওতা, এটা যদি আমরা মিনিমাম আকারেও কালেক্ট করি, তাহলে এখনকার যে ইনকাম ট্যাক্স আছে, এই ইনকাম ট্যাক্স কালেকশনের থেকে বেশি হবে। এবং এট দি সেম টাইম এই লোকেরাই যারা সম্পদটা সৃষ্টি করছে, এটা অনেকে অবৈধভাবে টাকা দিয়ে করছে, যেই কারণে সে অবৈধ টাকার হিসাব সে দিতে চায় না, যেই কারণে আপনার এখান থেকে ট্যাক্সের ডিক্লারেশন হচ্ছে না। এখানে আপনার ইনকাম ট্যাক্সের অফিসাররা যে এটা থেকে বাইরে আছে, এটা বলা মুশকিল আছে, কারণ সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাড়ছে এবং তাদের ঘুষের পরিমাণও বাড়ছে। যে ঘুষের পরিমাণ বাড়ার কারণে তারা বিদেশে টাকা পাচার করতেছে, এবং যে সমস্ত লোক টাকা পাচার করে, এরা বেশিরভাগ সরকারি কর্মচারী বলে অনেকে গত 1-2 বছর আগে আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এটা বলেছেন যে কানাডাতে যে সমস্ত লোক ইলিগালি বাংলাদেশ থেকে টাকা পাচার করছে, তার মধ্যে একটা 29 জন পাইছে, তারা মানে চেক করছে, তারা 40টা বাড়ির মধ্যে। সেখানে দেখা যায় 29 জন মালিক হলো সরকারি কর্মচারী ছিল এখানে। এবং আপনি দেখেন এই যে সম্পদ কর, ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী, বারিধারা, উত্তরা, এই সমস্ত জায়গায় যারা অ্যালটমেন্ট পাইছে, এরা মোস্টলি সরকারি কর্মচারী। এবং এই সরকারি কর্মচারীদের এখানে প্রাইভেট সিটিজেন খুবই কম। এবং সেই ক্ষেত্রে তারা যদি এই সমস্ত সম্পদের করটা সঠিকভাবে পরিশোধ করে, তাহলে এই রেভিনিউ সিস্টেম, আমরা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি থেকে আগামীকালকে আমাদের বিকল্প বাজেট আমরা ঘোষণা দিব, এবং সেখানে আমরা বিস্তারিত এটা সম্বন্ধে বলতে পারবো এবং এটা বলা হবে। এবং সেই সম্পদ করের যে ট্যাক্স যেটা আপনার কালেক্ট করবেন, সেই কালেকশনটা যদি সঠিকভাবে, সুচারু রূপে এবং সিস্টেমেটিক্যালি ফেজ বাই ফেজ, একদিনে সবকিছু করতে পারবেন না, এবং এটা কোনো রেগুলেশনের মাধ্যমে হবে না, এটা হবে গ্রাজুয়াল প্রসেসে। প্রথম বছরে টার্গেট করেন যে
গুলশান ধানমন্ডিতে কত লোক এরকম সম্পদ করে দেয় না, তারপরে দিবেন যে আপনার গুলশানে কত লোক দেয় না, তারপরে বছর আসেন বাড়িদারাতে কত লোক দেয় না, তারপরে আসেন উত্তরাতে কত লোক দেয় না। এবং এই যে আরবানাইজেশন হচ্ছে, এই আরবানাইজেশনের যে বেনিফিট, এই বেনিফিটের কারণে ব্যাংক থেকে লোন নেওয়া তারা এগুলা করছে, এবং সেটা থেকে যদি আপনি কালেক্ট করেন তাহলে দেখা যাবে যে এখানকার যে টোটাল ইনকাম ট্যাক্স কালেকশন তার 1/5 আসবে এই সম্পদ কর থেকে। এবং অন্যান্য ট্যাক্সও আদায় করার জন্য আপনাকে সেখানে আবার তখন আপনার কিন্তু ট্যাক্সের যে রিটার্ন দেওয়ার সংখ্যা এটাও বেড়ে যাবে। কারণ এই বাড়িগুলা কিন্তু 1 তলা থেকে 20 তলা হয়েছে, এই 20 তলার সব সম্পদে এই সম্পদের কর কিন্তু সরকার পাচ্ছে না, অথচ সরকারের কাছ থেকে সবসময় খালি দাবি করা হয় যে আমার এই বেনিফিট দেন, ওই বেনিফিট দেন, ওটা দেন, সেটা দেন, সেটাও দিচ্ছে। এবং সরকারি কর্মচারীদের বেতনও বাড়ায় দেওয়া হয়েছে, বেতন বাড়ায় দেওয়ার পরে এখন আবার ডিএমএ স্যালারি দিতে চায়, তারা মহার্ঘ ভাতা সরকারি কর্মচারী কতজন, এটা হলো টোটাল পপুলেশনের কোনো পার্সেন্টেজে পড়ে না, এবং এটা 8 থেকে 12 লক্ষ লোক সরকারি কর্মচারী, আর বাকিরা কিন্তু সারা দেশে বিভিন্ন ভাবে ছড়াই আছে, কাজ করতেছে। এদের কাছ থেকে যদি ইনকাম জেনারেশনের যদি আপনি রেভিনিউ বাজেট বাড়াইতে চান তাহলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং সিপিডি যদিও প্রোগ্রামটা করে থাকে, আমার মনে হয় ওনারা সঠিক সময়ে সঠিক কাজটা করেছেন, এবং এটা ডিসক্লোজ হওয়া উচিত। এবং আমরা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি থেকে গত 20 বছর ধরে এই কথাগুলা বলে আসতেছি, নবডি ইজ লিসনিং। এবং যে অর্থমন্ত্রী আসে উনি বলে যে হবে, কবে হবে? 50 বছর পরেও যদি না হয় এরপরে আর কোন দিন হবে? আমরা কতদিন অপেক্ষা করব? স্যার, আমরা আপনি সুনির্দিষ্ট করে বেশ কিছু বিষয় বলেছেন। আসলে আমরা এখনো যে প্রপার্টি ট্যাক্সেশনের ক্ষেত্রে বাড়ির মালিকদেরকে করজালের আওতায় নিয়ে আসা, যেটি এনবিআর দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করেছে, সেটি নিশ্চিত করতে পারেনি। আগামী দিনে আমরা আশা করব সেটি করবেন। আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব, আপনার একেবারেই আমাদের সময় স্বল্পতা রয়েছে আজকে। শেষ মন্তব্য নিতে চাই, এবারের বাজেটে কর কাঠামোটি আসলে কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন আসছে বাজেটে? এবারকার বাজেটে আপনাকে রেভিনিউ কালেকশনের ব্যাপারে সিরিয়াস মুভ দিতে হবে, এবং রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের ডিজিটালাইজেশন আমরা গত 10 বছর ধরে শুনে আসছি, হয় নাই, এখনো হয় নাই, এবং হওয়ার সম্ভাবনা এই প্রশাসন দিয়ে কোনোদিন করতে পারবে না। এটা ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টকে যদি আপনি লিস্ট দিয়ে দেন, এর থেকে বেশি রেভিনিউ কালেকশন হবে বলে আমরা গ্যারান্টি দিতে পারি। এবং সাবকন্ট্রাক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা উচিত, এই রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট দিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দিয়ে এটা করা সম্ভব না, এবং এরা পার্ট অফ দ্য প্রবলেম, দে ক্যানট সর্ট ইট আউট। অর্থাৎ অটোমেশনের দিকে যেতে হবে আমাদের। জি, বড় অটোমেশন এবং সংস্কারের কথা বলছেন, এটি দীর্ঘদিন ধরে আপনারা বলে আসছেন। ডক্টর জামালউদ্দিন, আমরা আশা করব যে সরকার বড় রাজস্বের লক্ষ্য নিয়ে আসলে এবারেও বাজেট দিতে যাচ্ছেন, যেখানে রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা থাকছে বেশ বড়। সেটি এবারে কিন্তু ঘাটতি থাকছে চলতি অর্থ বছর, আমরা জানি যে এরই মধ্যে একটা বড় ঘাটতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আজকের মতো আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি, আগামী দিনে আবারও পাশে পাবো সেই প্রত্যাশা রেখে আপনি ভালো থাকবেন। দর্শক, আমাদের সঙ্গে ডক্টর জামালউদ্দিন আহমেদ যুক্ত ছিলেন, অর্থনীতিবিদ, কথা বলছিলেন বাজেটের কর কাঠামো নিয়ে। এবারে জানাবো শেয়ার বাজারের খবর। দর্শক, আমরা পুঁজিবাজারের সবশেষ পরিস্থিতি জানবো ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নেব এই মুহূর্তের হালনাগাদ সবশেষ পরিস্থিতি। আমরা জানি গতকাল কিন্তু বেশ তেজি ভাব ছিল বাজার, আমরা লক্ষ্য করেছি সবগুলো সূচক বেড়েছে, লেনদেনে গতি ছিল। আজকে ডিএসসির ওয়েবসাইটে আমরা বেলা 1:30 নাগাদ লেনদেন পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি। আজকেও কিন্তু সূচক খানিকটা বেড়েছে, গতকাল যদিও অনেক বেশি বেড়েছিল আমরা দেখেছি। আজকে এখন পর্যন্ত ডিএসসির প্রধান সূচক ডিএসসিএক্স সেটি কিন্তু 5 পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে 6312 পয়েন্টে, এবং সরিয়ার সূচক সেটি কিন্তু 0.51 পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে 1371 পয়েন্টে। অন্যদিকে DS30 সূচক, বাছাই করা কোম্পানি নিয়ে গঠিত সূচক যেটি DS30, সেটি 2.14 পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে 2197 পয়েন্টে। এখন পর্যন্ত হাতবদল হওয়া শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটের মধ্যে আজকে 88টির দর বেড়েছে, 90টির দর কমেছে, এবং অপরিবর্তিত রয়েছে 181টির। আর লেনদেন হয়েছে কিন্তু আমরা যেটি বলছিলাম যে গতকালকের মতোই আমরা দেখছি যে আজকে এখন পর্যন্ত কিন্তু রেকর্ড লেনদেন চলছে, অর্থাৎ 902,72,00,000 টাকার লেনদেন হয়েছে, যেটি দিন শেষে গিয়ে 1000 কোটি টাকা হতে পারে বা 1000 কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে।
তো এই ছিল আজকের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি। দর্শক, আমরা এরপর আপনাদেরকে মুদ্রাবাজার পরিস্থিতি জানাতে চাই। সোনালী ব্যাংকের সূত্র ধরে আপনাদেরকে জানাবো আজকের দিনে যে প্রধান মুদ্রাগুলো রয়েছে তার লেনদেন পরিস্থিতি। সেখানে সবথেকে প্রভাবশালী মুদ্রা শুরুতেই যদি মার্কিন ডলারের কথা বলি, যে মার্কিন ডলার লেনদেন হচ্ছে, অর্থাৎ কেনা হচ্ছে সোনালী ব্যাংকে 108 টাকায়, বিক্রি হচ্ছে 109 টাকায়। অন্যদিকে ইউরো 119 টাকায় কেনা হচ্ছে, 124 টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে, এবং পাউন্ড 130 টাকায় কেনা হচ্ছে, 138 টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। চীনা ইউয়ান অপরিবর্তিত দামেই রয়েছে, 13 টাকায় কেনা হচ্ছে, 15 টাকায় বিক্রি হচ্ছে, এবং সৌদি রিয়াল 29 টাকায় কেনা হচ্ছে, 30 টাকা 50 পয়সায় বিক্রি হচ্ছে। এদিকে ভারতীয় রুপি 1 টাকা 27 পয়সায় কেনা হচ্ছে এবং 1 টাকা 35 পয়সায় তা বিক্রি করা হচ্ছে। মুদ্রার পর আমরা স্বর্ণের বাজারের দাম জানাতে চাই আপনাদেরকে। বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বাজুস নিয়মিত হালনাগাদ করে থাকেন আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় করে। গত কয়েকদিন ধরে আমরা অপরিবর্তিত দামে লক্ষ্য করছি 22 ক্যারেটের সবথেকে ভালো মানের স্বর্ণ এখন ভরি প্রতি খরচ পড়বে 98,500 টাকা, এবং 21 ক্যারেটের স্বর্ণের দাম পড়বে প্রায় 94,000 টাকা। 18 ক্যারেটের স্বর্ণের দাম 80,540 টাকা ভরি, এবং সনাতন যে স্বর্ণ রয়েছে সেটি 67,126 টাকা ভরি, আর গ্রাম প্রতি দাম 5,755 টাকা। স্বর্ণের পর আমরা রূপার দাম দেখে নিব। রূপার দাম দীর্ঘদিন ধরে অপরিবর্তিতই রয়েছে, কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। 22 ক্যারেটের সবথেকে ভালো মানের রূপার দাম এখন ভরি প্রতি 1,714 টাকা, এবং 21 ক্যারেটের রূপার দাম 1,632 টাকা। 18 ক্যারেটের রূপার দাম 1,399 টাকা, এবং সনাতন রূপার দাম 1,050 টাকা। দর্শক, এই ছিল আমাদের কাছে স্বর্ণ, মুদ্রা এবং রূপার বাজারের আপডেট ও দরদাম। নিটোল টাটা বিজনেস আওয়ার্ডের সময় হলো আরও একটা বিরতি নেবার। ফিরব দেশ ও বিশ্ব বাণিজ্যের খবর নিয়ে, আশা করি সাথে থাকবেন। দর্শক, আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি নিটোল টাটা বিজনেস আওয়ারে। এবার জানাবো জনপদের শিল্প ও বাণিজ্যের খবর। ভারত থেকে আমদানির খবরে ফরিদপুরের পাইকারি বাজারে কমতে শুরু করেছে পেঁয়াজের দাম। মাত্র 3 দিনেই প্রতি মণে কমেছে 500 থেকে 600 টাকা। তবে খুচরা বাজারে এখনও দাম চড়া। বাজার সহনশীল রাখতে মনিটরিং সহ সহযোগী পদক্ষেপ জোরদারের দাবি ব্যবসায়ীদের। খায়রুজ্জামান সোহাগের তথ্য, ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট। 3 দিন আগেও পেঁয়াজের রাজধানী খ্যাত ফরিদপুরের বিভিন্ন পাইকারি বাজারে প্রতিমণ পেঁয়াজ বিক্রি হয় 2,900 থেকে 3,000 টাকায়। কিন্তু ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির খবরে সেই পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে সর্বোচ্চ 2,500 টাকা দরে। পেঁয়াজের দাম কমে যাওয়ায় মধ্যস্বত্বভোগীদের দায়ী করছেন ব্যবসায়ীরা। আর চাষিদের অভিযোগ, শিলাবৃষ্টি ও কীটনাশকের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। গত 3 হাটে যেভাবে পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে, আজকে হাটে আমদানি অনেক কম। কিছু লোক আছে মধ্যস্থকারী, তারা হয়তো এই ফায়দাটা নিতেছে। ইন্ডিয়া আসার কথা শুই না পেঁয়াজের বাজার পড়ে গেছে, এ থেকে আমি অনেক টাকা লোকসানে পড়ে গেছি। দাম পাইতেছে না দেখে কৃষক পেঁয়াজ আনতেছে না। আমার এখন পেঁয়াজ ফলাইতে 2,500 টাকা খরচ করছে, এখন বেচতেছি 2,400 টাকা থেকে 2,500 টাকা। এরকম পেঁয়াজ আমদানি করলে তো আমরা কি আমরা পেঁয়াজ আবাদ করবো, আর কিভাবে আমরা থাকবো? এদিকে পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের দাম কম হলেও খুচরা বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ 75 থেকে 80 টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তাই বাজার মনিটরিং এর দাবি ক্রেতা সাধারণের। পাইকারি বাজারে দাম কমেছে, কিন্তু খুচরা বাজারে এর কোনো বাস্তবায়ন নাই। রেগুলার এবং মনিটরিং করেন, তাহলে আমাদের জন্য, পাবলিকের জন্য উপকার হবে। পেঁয়াজের বাজার স্থিতিশীল রাখতে বাজার মনিটরিং সহ সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন এই ব্যবসায়ী নেতা। ভোক্তা অধিকার, চেম্বার অফ কমার্স যৌথভাবে চেষ্টা করছে বাজার মনিটরিং করার। আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী অতি শীঘ্রই খুচরা বাজারেও পেঁয়াজের দাম সহনশীল পর্যায়ে নেমে আসবে। ফরিদপুর জেলায় এবছর 4,230 হেক্টর জমিতে পেঁয়াজের আবাদ করা হয়েছে, যা থেকে 5,53,058 মেট্রিক টন পেঁয়াজ উৎপাদিত হবে। নেক্সট রিপোর্ট, নিউজ 24। দর্শক, এবারে বিশ্ব বাণিজ্যের খবর। জাপানের কারখানাগুলোর উৎপাদন কার্যক্রম বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। 7 মাসের মধ্যে চলতি মাসে প্রথমবারের মতো দেশটির কারখানা কার্যক্রম বেড়েছে বলে সাম্প্রতিক সমীক্ষায় তথ্য পাওয়া গেছে। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, এ সময় পরিষেবা খাতে রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। শিল্প কারখানার কার্যক্রম বাড়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে কোভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা। মে মাসে জাপানের পিএমআই বেড়ে 50.8 পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে, যেখানে এপ্রিলে পিএমআই 49.5 অবস্থান করছিল। গেল বছরের অক্টোবরের পর প্রথমবারের মতো 50 পয়েন্টের সীমা অতিক্রম করল পিএমআই। 2022 সালের জুনের পর দেশটির কারখানাগুলোর প্রথমবারের মতো উৎপাদন ও নতুন ক্রয়াদেশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
ক্রমেই দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে বিশ্ব মোড়ল যুক্তরাষ্ট্রের। জুনের শুরুতেই দেউলিয়া হতে পারে দেশটি। কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সর্বোচ্চ ঋণ গ্রহণ সীমা বাড়ানোর প্রস্তাব স্পিকার কেভিন ম্যাককার্থি নানা শর্তে আটকে দেয়ায় এমন শঙ্কা বেড়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র দেউলিয়া হলে দেশটির পাশাপাশি এর নেতিবাচক প্রভাব বিশ্ব অর্থনীতিতেও পড়বে। আসমাতুলির ডেস্ক রিপোর্ট। জো বাইডেন সরকার এখন এমন চরম অচল অবস্থার মধ্যে আটকে আছে যা কেবল যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নয়, বিশ্ব অর্থনীতির জন্য এক মারাত্মক হুমকি তৈরি করেছে। দেশটির ঋণের যে সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া আছে সেটি আরও বাড়ানো হবে কিনা তা নিয়ে ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকান দুপক্ষই তাদের অবস্থানে অনড়। মার্কিন অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেনের সতর্ক বার্তার পর প্রেসিডেন্ট বাইডেন দেশটির সর্বোচ্চ ঋণ গ্রহণ সীমা বাড়ানোর প্রস্তাব দেন কংগ্রেসে। তবে রিপাবলিকান স্পিকার কেভিন ম্যাককার্থির শর্তের বেড়া জালে সে প্রস্তাব আটকে যায়। এরপর ম্যাককার্থি সহ রিপাবলিকান আইন প্রণেতারা এবং বাইডেন ও হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা দফায় দফায় বৈঠক করেছেন, কিন্তু কোনো ঐক্যমত্যে পৌঁছাতে পারেননি। এতে দেশটির দেউলিয়া হওয়ার শঙ্কা বেড়েছে। যদি এই অচল অবস্থার সমাধান না হয়, যুক্তরাষ্ট্র যদি সত্যিই দেউলিয়া হয়ে যায়, তাহলে মার্কিন অর্থনীতি তো বটেই, বিশ্ব অর্থনীতিও এর নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে পারবে না। বলা হচ্ছে এতে যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজারে ভয়াবহ ধস নামবে, বাড়বে সুদহার, মর্টগেজ অথবা বন্ধকি সুদহার বাড়বে। এখানেই শেষ নয়, জনগণের জীবনযাত্রার ব্যয়ও বেড়ে যাবে। এটি শুধু অভ্যন্তরীণ নয়, বহির্বিশ্বেও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ গ্রহণের সক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। এতে ঋণদাতাদের অনাস্থা তৈরি হবে, এমনকি ডলারের আধিপত্যের জায়গাও ক্ষয় ধরতে পারে, বেড়ে যেতে পারে কেন্দ্রীয় সুদহার। এই সুযোগে অন্যান্য দেশ, বিশেষ করে চীন, বিশ্ব বাণিজ্যে তাদের মুদ্রা ব্যবহারের চাপ দেবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি দেউলিয়া নাও হয়, এর গুরুতর আশঙ্কাও বিশ্ব অর্থনীতিকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এর আগে 2011 সালেও যুক্তরাষ্ট্রে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। তখন সংকট মোকাবেলায় সরকারি খাতে ঋণ পরিশোধ সাময়িক স্থগিত এবং অন্যান্য সরকারি ব্যয় কমানো হয়েছিল। আসমাতুলি, নিউজ 24। দর্শক, এই ছিল নিটল টাটা বিজনেস আওয়ারের এখনকার আয়োজন। ব্যবসা বাণিজ্যের সবশেষ খবর ও খবরের বিশ্লেষণ জানতে চোখ রাখুন রবি থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর 1টায় বিজনেস আওয়ারে। এছাড়া রাত 9টায় বিজনেস এক্সপ্রেস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।